چنگیز خان اپنے چھوٹے بیٹے تولی خان کو ساتھ رکھتے ہوئے خاموشی کے پردے میں دریائے سیہون عبور کر کے صحرائی وسطوں میں داخل ہوا۔ خوارزمی آبادیات بائیں ہاتھ رہ گئے، لیکن وہ نہ رکا نہ ٹکا۔ صحرا کی ریت پر گھوڑوں کی چاپ گونج رہی تھی، ہر قدم ایک آنے والے طوفان کی پیش گوئی کر رہا تھا۔ سینکڑوں میل طے کر کے بحیرہ ارال کے کنارے پہنچا، پھر صحرائے قزل کم کا چکر کاٹ کر شمال مغرب کی سمت بخارا کی طرف بڑھا۔ اس کے حریف بے خبر مشرق کی طرف دیکھ کر تاتاری یلغار کے انتظار میں تھے، مگر مشرق بھی تاتاریوں سے خالی نہ تھا۔ جوجی اور دوسرے شہزادے دریائے سیہون کے قریب موجود شہروں کو فتح کر کے مشرق سے یلغار کے لیے تیار تھے، اور جنوب مشرق میں جی نویان پہلے ہی سمرقند سے 200 میل آگے پہنچ چکا تھا۔ یوں خوارزم شاہ اپنی فوج کے ساتھ تینوں طرف سے تاتاریوں کے گھیرے میں تھا۔ سمرقند اور بخارا کے عظیم شہر اس سہ طرفہ یلغار کے دباؤ اور خوف میں الجھے ہوئے تھے۔ صحرا سے نکلتے ہی چنگیز خان برق و باد کی مانند بخارا کی طرف لپکا۔ وہ ایک لمحے کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ راستے میں پڑنے والے دیہات اور بستیوں میں لشکر صرف گھوڑوں اور سپاہیوں کو پانی پلانے کے لیے رکا، باقی سب کچھ نظر انداز کیا گیا۔ خوارزم شاہ اپنی اصل فوج کے ساتھ سمرقند اور بخارا کے نواح میں موجود تھا، اور چنگیز خان سب سے پہلے اسے دو ہاتھ کر کے ختم کرنا چاہتا تھا۔ دارالحکومت کی دولت اور خزانے اس کی نگاہ سے دور نہ تھے، مگر سب سے اہم مقصد خوارزم شاہ کی فوج کو کچلنا تھا۔ اسے معلوم تھا سمرقند اور بخارا میں خوارزم شاہ کی شکست فیصلہ کن ہوگی، اور پھر دارالحکومت پر قبضہ ایک لمحے کا کھیل بن جائے گا۔ مستحکم اور بلند فصیلوں والے شہر سمرقند میں خوارزم شاہ آئندہ جنگ کے لیے سوچ بچار کر رہا تھا۔ اچانک خبر آئی، مغرب سے چنگیز خان بخارا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ سن کر خوارزم شاہ کے اوسان خبا ہو گئے۔ جنوب مشرق سے جی نویان یلغار کر رہا تھا، مغرب سے چنگیز خان خود آ رہا تھا۔ خوارزم شاہ نے خود کو شکنجے میں پھنسے محسوس کیا۔ گھبراہٹ میں اس نے فوج کو تقسیم کر دیا، کچھ دستے بخارا روانہ کیے، کچھ سمرقند کے دفاع کے لیے تعینات کیے، بعض اتابکوں کو نگرانی پر مقرر کیا، اور خود دل میں خوف لیے سمرقند سے نکلنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے امراء اور سرداروں کو کہا، تم شہر کا دفاع کرو، میں جلد ایک لشکر جرار تیار کر کے واپس آؤں گا۔ یہ فیصلہ سن کر سالاران فوج پر بجلی گر گئی۔ لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وہ لمحے کا انتظار کر رہے تھے جب تاتاریوں کی لاشیں روند کر فتح کے نعرے بلند کریں، مگر عجب، شاہ قوم کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود راہ فرار اختیار کر رہا تھا۔ سمرقند کے قلعہ دار الپ خان سخت برہم تھا، دیگر بہادر سردار بالا خان، الباز خان کی حالت بھی کم و بیش یہی تھی۔ اپنے خصوصی مصاحبین اور محافظ دستے کے ساتھ خوارزم شاہ سمرقند سے نکلنے لگا۔ فصیل کے دیو ہیکل آہنی پھاٹک کھلے ہوئے تھے، معززین، رؤساء اور سالاران فوج اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ پل کے کنارے پہنچ کر وہ رک گیا۔ یہ وہی سمرقند تھا جو 10 سال قبل علاء الدین محمد خوارزم شاہ کے ہاتھوں ترکان خطا سے آزاد ہوا تھا۔ وہ شہر جو صدیوں مسلم ثقافت اور علوم کا گہوارہ رہا، اب وہی شہر دشمنوں کے ہاتھوں جا رہا تھا۔ 10 سال پہلے کے دلیر علاء الدین محمد اور آج کے پست ہمت خوارزم شاہ میں فرق آسمان و زمین جیسا تھا۔ پل کے کنارے وہ چند لمحے کے لیے رکا، آنکھوں کے سامنے گھڑ سوار بگولوں کی طرح سمرقند کی طرف جھپٹ رہے تھے۔ اس کے منہ سے بے بس آواز نکلی، ہم پر حملہ آور لشکر اتنا بڑا ہے کہ اگر صرف اپنے چابک خندق میں پھینک دے تو یہ لبالب بھر جائے گی۔ دائیں بائیں استادہ افسران ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ شاہ کے بزدلانہ طرز عمل اور مایوسانہ کلمات نے ان کے دل میں خوف کو اور بڑھا دیا۔ اپنے چہرے پر بے یقینی، خوف اور شکستگی لیے خوارزم شاہ اپنے قافلے کے ساتھ خراسان کی طرف روانہ ہوا۔ بخارا اپنی ناقابل تسخیر فصیل اور مضبوط دفاعی نظام کی وجہ سے دنیا اسلام کا حصن حسین کہلاتا تھا۔ اس کی بلند و بالا فصیل کا طول 12 فرسخ یعنی 36 میل تھا۔ شہر کے وسط سے ایک خوشنما نہر گزرتی تھی جو لاکھوں افراد پر مشتمل آبادی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ نہر کے دونوں جانب دلکش باغات اور شاندار محلات نظر آتے تھے۔ یہ شہر مدارس اور مساجد کا گہوارہ تھا۔ محدثین، مفسرین، فقہا اور صوفیہ یہاں کی شان تھے۔ یہی خاک امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش تھی۔
जिनकी किताब अल जामिउल हदीस अल बुखारी को असहुल कुतुब बादा किताबुल्लाह कहा जाता है। आगाज़ माह मुहर्रम 617 हिजरी मार्च 1220 ईस्वी में तातारियों के अनगिनत लश्कर बुखारा के गिर्द घेराव करने लगे। हाकिम बुखारा यनाज खान अपने मुसाहिबीन के साथ फसील पर खड़ा तातारियों के पड़ाव का मुशाहिदा कर रहा था। दूर दूर तक तातारियों के खेमे युर्त नस्ब किए जा रहे थे। चंगेज़ खान का बुलंद युर्त बुखारा की फसील की सीथ में था। चंद दिन पहले तक शहर के लोग खुद को महफूज समझते थे, मगर जब लाखों तातारी यकायक मगरब से नमूदार हुए और शहर को मुहासरे में ले लिया तो अवाम व हुक्काम की तशवीश इंतहा को पहुंच गई। इससे पहले ख्वारिज़्म शाह के 30,000 इमदादी सिपाही बुखारा पहुंच चुके थे। हाकिम बुखारा की कमान में तुर्क और ईरानी दस्ते भी मौजूद थे, मगर दुश्मन की तादाद उनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा थी। शहर की फसीलें इतनी मजबूत थीं कि अगर अवाम व हुक्काम मुत्तहिद होकर दिफा का अज़्म कर लेते तो बुखारा कई माह तक तातारियों के शिकंजे से महफूज रह सकता था। मगर सरहदी बस्तियों से आए हुए लुटे पटे मुहाजिरीन तातारियों की वहशत और बहीमियत की दास्तानें सुन सुनकर लोगों को खौफजदा कर चुके थे। उमरा और रुअसा का एक तबका ये सोच रहा था कि शायद चंगेज़ खान से सुलह कर लेना बेहतर हो। हाकिम बुखारा यनाज खान एक दिलेर इंसान था। वो और कई फौजी अफसरान हथियार डालने पर तैयार नहीं थे। उन्होंने लड़ने का फैसला कर लिया। रात के सन्नाटे में यनाज खान, कोक खान, किशली खान, हमीद बूर और सोंच खान 3 लाख सवार और 20,000 प्यादे लेकर शहर की फसील से बाहर निकले। तारीकी में दुश्मन को गाफिल जानकर उन्होंने पूरी शिद्दत से हमला किया, मगर मालूम हुआ कि मुखबरी हो चुकी थी। तातारी चौकन्ना थे और नतीजा ये हुआ कि तकरीबन तमाम ख्वारिज़मी सिपाही दुश्मन के नरगे में आ गए। चंद एक के सिवा सब लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उमराए बुखारा का मकसद लड़ना नहीं बल्कि घेरा तोड़कर फरार था। उन्होंने अचानक हमला करके तातारियों की सफ़ें चीर दी। लगता था कि दुश्मन पसपा हो जाएगा, मगर मुसलमान सिपाही पलटकर दोबारा हमला न हुए। तातारी समझ गए कि ये फरार हैं। चंगेज़ खान ने बड़े सरदारों को फौज देकर पूरे इंतज़ाम के साथ ताक़ुब कराया। ये सिलसिला दरियाए आमू के किनारे तक जारी रहा। फरार होने वाली तकरीबन तमाम मुस्लिम फौज तह तह हो गई। सिर्फ यनाज खान थोड़े से सिपाहियों के साथ जान बचाकर दरिया उबूर कर सका। फौज की बड़ी ताकत काम आई। अहले शहर के लिए दिफा की कोई उम्मीद बाकी न रही। अगले रोज अल्लामा बदरुद्दीन काजी खान रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में वफ्द चंगेज़ खान के पास पहुंचा। उन्होंने जाँ बख्शी की दरख्वास्त की और शहर के दरवाजे खोलने पर आमादगी जाहिर की। चंगेज़ खान ने अवाम की इज्जत व नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। चाबियां उसके सुपुर्द कर दी गईं। फसील के दरवाजे खुल गए। चंगेज़ खान अपने लश्कर के सैलाब के साथ बुखारा में दाखिल हुआ। हाकिम यनाज खान पहले ही शहर से निकल चुका था। किलादार कोक खान 400 सिपाहियों के साथ किला बंद हो गया। अहले बुखारा दहशतज़दा थे। इंसान नुमा शयातीन शहर की कुशादा सड़कों और गली कूचों पर हावी थे। उनके डरावने और हैबतनाक चेहरे, बादलदार लिबास, सींगों वाले खोल और समझ से बालातर बोली ने अहले शहर के दिलों को थाम दिया। चंगेज़ खान किसी हरकत पर रोक टोक किए बगैर अपने मुहाफिजों के जलवे में घोड़ा दौड़ाते हुए शहर की महीरुल उकूल दिलकशी और रैनाई से लुत्फानंदोज हुआ। तौली खान उसके हमरुकाब था। सड़कों और घरों की छतों पर मबहूत और खौफजदा आवाम इस पैकरे जुल्म व वहशत को देख रहे थे। उसके चेहरे पर रहम व बख्शिश के कोई आसार नहीं थे। स्याह चमड़े की ज़रे और टोपी में वो बड़ा भयानक लग रहा था। चंगेज़ खान की निगाह बुखारा की जामे मस्जिद जामेउल कबीर पर पड़ी। उसकी बेपनाह खुशनुमाई ने उसे मबहूल कर दिया। वो घोड़े की लगाम खींचकर मस्जिद के अजीमुशान दरवाजे के सामने रुक गया। क्या यह ख्वारिज़्म का महल है? उसने लोगों से पूछा। नहीं खाने आज़म, ये अल्लाह ताला का घर है, लोगों ने जवाब दिया। चंगेज़ खान घोड़े पर एड़ लगाई और जीने से होते हुए वसीओ अरीज हॉल में दाखिल हुआ। मिंबर के पास वो घोड़े से उतरा। मिंबर पर कुरान मजीद का एक बड़ा नुस्खा रखा था, मगर चंगेज़ खान को उसकी क्या परवाह। वो जूते पहनकर मिंबर पर चढ़ गया। अवाम की भीड़ उसके इर्द गिर्द जमा थी। उसने कहा, मेरी फौज के लिए फौरी गल्ला और खुराक का इंतजाम करो। मेरे सिपाही सख्त हालात से आए हैं। उन्हें इर्द गिर्द के इलाके में चारा नहीं मिला। अनाज के ज़खायर खोल दो, घोड़ों को फिल फौर चारा दो। मस्जिद जैसी वसी इमारतें अस्तबल के लिए खाली करो। चंगेज़ खान के बाहर जाते ही सिपाही अनाज के गोदामों पर झपट पड़े। मुसलमान दहशतज़दा थे।
उनके ज़खायर और अमला तातारियों के सामने पेश कर दिए गए। जामे मस्जिद में घोड़े बांध दिए गए। उलमा और फुकाहा को उनकी देखभाल पर मजबूर कर दिया गया। अलमारियों से कुरान मजीद और किताबें बाहर फेंक दी गईं। उनमें चारा और भूसा भर दिया गया। मुकद्दस औराक तातारियों के नापाक कदमों और घोड़ों के नालों तले पामाल हो गए। ये जंगली लोग मसाजिद में बैठकर शराब के जाम पी रहे थे। बुखारा की गुलूकाराएं और रक्कासाएं उनके इशारे पर मिंबर पर रक्स कर रही थीं। अहले बुखारा पथराई हुई आंखों से ये मंजर देख रहे थे। चंगेज खान मस्जिद से निकला। वही चौक जहां फुकाहा दर्स दिया करते थे अब खौफ और वहशत का मरकज बन गया था। सादात मावराए नहर के सरताज सैयद जलालुद्दीन अली रहमहुल्लाह, बुखारा के नामवर दीनी पेशवा इमाम ज़ादा रुकनुद्दीन रहमहुल्लाह से सरगोशी में पूछे, हजरत ये सब क्या हो रहा है? हम बेदार हैं या ख्वाब देख रहे हैं? इमाम ज़ादा रुकनुद्दीन रहमहुल्लाह ने जवाब दिया, कुछ ना पूछो, ये अल्लाह जल्ले शानुहु की बेनियाजी है। ये कहर इलाही है जो हम पर नाजिल हो रहा है। चूओं चरा की कोई गुंजाइश नहीं। मगर ये सिर्फ इब्तदाई झलक थी। चंगेज खान का अगला हुक्मनामा और भी सख्त था। ईदगाह में पहुंचकर बेरहम चंगेज खान ने अवाम को दोबारा जमा किया। मिंबर पर चढ़कर उसने खिताब किया। इसका फन एक था, मफ्तूहीन को खौफजदा करना और उन्हें एहसास कमतरी में मुब्तला करना। पहले उसने ख्वारज़म शाह की बदहदी और हमले की वजूहात बयान की। फिर गोया हुआ, ए बुखारा वालो, मैं आसमान लाज़िवाल का कहर हूँ। मेरी कुदरत का वार कायनात के हर गोशे में मौजूद है। ख्वारज़म शाह ने संगीन जराइम किए हैं। मैं आया हूँ कि इसकी सज़ा दूँ। मैं इसे यूं ही बर्बाद करूँ जैसा कि मैंने दूसरे बादशाहों को पांव तले रौंद डाला है। तुमने बड़े गुनाह किए हैं। ये तुम्हारे पेशवाओं के किए हुए गुनाह हैं। तुम पूछ सकते हो कि मैं किस बिना पर दावा कर रहा हूँ। वजह यह है कि मैं खुदा का अजाब और कहर हूँ। अगर तुमने गुनाह न किए होते तो मुझ जैसा अजाब तुम पर नाजिल न होता। खबरदार, ख्वारज़म शाह से ताउन मत करो। किले में छिपी फौज से ताल्लुक न रखो। उन्हें शहर से बाहर निकाल दो। अगर अपनी जानें बचाना चाहते हो तो अपने मकानात के दरवाजे खोल दो। सामान जो सामने रखा है वो खुद ले लेंगे, लेकिन अपने खुफिया माल और दौलत, सोना चांदी और मदफून खजाने का पता बता दो। चंगेज खान ने अवाम को किले से सिपाहियों के इखराज का हुक्म दे दिया, मगर किले की बुलंदी और संगीनी के बायस ये काम अवाम के बस की बात न थी। किले में छिपे हुए ख्वारज़मी सिपाही गाहे बगाहे तातारियों पर शबखून मारकर उन्हें परेशान कर रहे थे। आखिरकार चंगेज खान खुद फौज के साथ किला सर करने पहुंच गया। शहर में ऐलान किया गया, तमाम अफराद इस मुहिम में हिस्सा लें। जो हाजिर न होगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। लोगों का एक जमे गफीर जमा हुआ। चंगेज खान के हुक्म से खंदक को पाटना शुरू किया गया। पत्थर, मट्टी, दरख्तों के तने, मसाजिद के मिंबर, किताबों की अलमारियां, जो कुछ हाथ लगा सब खंदक में डाल दिया गया। खंदक पुर होते ही चंगेज खान ने हमले का हुक्म दिया। लातादाद तातारी और बेशुमार शहरी बैक वक्त हमला आवर हुए। कोक खान अपने 400 जानबाजों के साथ हैरत अंगेज मुस्तैदी और जानिसारी का मुजाहिरा करके 12 दिन तक इन लातादाद हमला आवरों को किले में दाखिल न होने दिया। मगर मुट्ठी भर आदमी कब तक लड़ते? भूख, प्यास और थकन ने उन्हें बेहाल कर दिया। तातारी किले में नकब लगाकर दाखिल हुए और उन सब मुजाहिदों को शहीद कर दिया। किले का बाब बंद हुआ। अब चंगेज खां की निगाह सिर्फ एक तरफ थी, माल, दौलत और इंसान। ये मजालिम के दूसरे दौर का आगाज था। तातारी सिपाहियों को लूट मार की खुली इजाज़त दे दी गई। अब कोई कानून न था, कोई हद न थी। वो घरों में घुस आते, जो मिला छीन लिया, जो रुका कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ लूट मार न थी, ये दरिंदगी थी। इफ़्फ़त माब ख़वातीन दरिंदों के नरगे में थीं। खुलम खुला इस्मत दरी, कोई रोकने वाला नहीं। जो गैरत के मारे आगे बढ़ा उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। उमराए शहर और अकाबिर पहले ही कैद में थे, तलवारों के पहरे में। उनकी दौलत छीनी गई मगर तशद्दुद ख़त्म न हुआ। कोड़े, शिकंजे, आग से दागे गए जिस्म, हर चीख के साथ एक सवाल, और ख़जाना कहाँ है? कोड़ी कौड़ी छीन ली गई, फिर भी शक बाकी रहा और वो तड़प तड़प कर मर गए। महलात की बुनियादें उखाड़ दी गईं, तहखाने, कुएं, दीवारें सब छान मारी गईं। और जब यकीन हो गया
کہ اب ہڈیوں میں بھی چکنائی باقی نہیں تو مظالم کا تیسرا اور آخری دور شروع ہوا۔ شہر کے مرد، عورتیں، بچے سب کو ایک وسیع میدان میں ہانک دیا گیا۔ چاروں طرف نیزہ بردار شمشیر زن تاتاری۔ سب سمجھ گئے اب خاتمہ قریب ہے۔ بچوں کی چیخیں، عورتوں کی فریاد، بیویاں شوہروں سے لپٹی ہوئی، بچے ماؤں کے سینے سے چمٹے اور تاتاری بالوں سے پکڑ کر جدا کر رہے تھے۔ آہو بکا آسمان تک جا پہنچی۔ مرد بے بسی کے آنسوؤں کے ساتھ اپنے سروں پر تلواروں کی چمک دیکھ رہے تھے۔ وہ پردہ دار خواتین جن کی پاک دامنی پر فرشتے رشک کرتے تھے آج درندوں کے چنگل میں تھیں۔ جن کے چہرے چاند ستاروں سے بھی اوجھل رہے آج سرے میدان بے آبرو ہو رہے تھے۔ قاضی صدر الدین خان، امامزادہ رکن الدین اور ان کا بیٹا یہ منظر مزید نہ سہ سکے۔ جذبہ حمیت پھٹ پڑا۔ اللہ اکبر! وہ لپکے خالی ہاتھ تاتاری بھیڑیوں پر کٹتے رہے، لڑتے رہے اور شہید ہو گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی اور بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ نعرے تکبیر، ٹوٹتے جسم، چھلنی سینے۔ کچھ نے دشمن کے ہتھیار چھین لیے، جنونی وار کیے، بہت سے تاتاری مارے گئے۔ لیکن پھر درندوں کا منظم لشکر حرکت میں آیا اور قتل عام شروع ہو گیا۔ سہ پہر تک لاکھوں لاشیں میدان میں بکھری تھیں، بے غور و کفن، کھوپڑیوں کے مینار، لاشوں کے پہاڑ۔ آخر میں شہر کو آگ لگا دی گئی۔ لکڑی کے مکان چند لمحوں میں شعلہ بن گئے۔ بخارا کے کھنڈرات سے سیاہ دھواں اٹھا، اتنا گہرا کہ سورج چھپ گیا۔ چند مرد و عورت قیدی بنائے گئے، زنجیروں میں جکڑے، اذیتوں کے ساتھ سمرقند کی طرف ہانکے گئے۔ جو چل نہ سکا وہیں قتل کر دیا گیا اور قافلہ آگے بڑھ گیا۔ یہاں بخارا کی کہانی ختم ہوئی، لیکن تاریخ کا خون ابھی تھما نہیں تھا۔ درندے اگلے شکار کی طرف بڑھ چکے تھے۔ اگلا شہر، اسلام کا دل، علم و تہذیب کا تاج، سمرقند۔ اگلی قسط میں سقوط سمرقند اور وہ قیامت جو تاریخ نے پہلے کبھی نہ دیکھی۔ پاسبان حرم جلد واپس آئے گا، ایک اور زخم کے ساتھ۔